ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सच सच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आज 14 मई 2018 31 विसाख नानक शाही संमत 550 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਈਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਈਏ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ SOS ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि जे तुसी TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसी देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेलफाइव केबल इन कैनेडा, roku, चादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, ग्लोबल CPN ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ, TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 9:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। देखो, सब तो पहला तो मैं मुबारकबाद दिंदा न्यू जर्सी के दोनों ही प्रमुख गुरुद्वारा साहब दशमेश दरबार और गुरुद्वारा सिंह सभा काटरेट जिन्हों ने 12वीं सिख डे पैरेड बड़ी सफलता के नाल जिहड़ी है वो इस बार भी इसनूं जिहड़ा है वो बड़ी वड्डी क्राउड, हालांकि वैदर ठीक नहीं सी लेकिन के बावजूद जिन्हें ऑर्गेनाइज ढंग नाल ये करते हैं। बहुत सारिया थावां ते टाइम अग्गा पिछा हुंदा है, लेकिन खराब मौसम के बावजूद सिख संगतां दा एक भरवां इकट्ठ सी। और जदों तुसीं सिटी ऑफिशियल जिन्हां दे विच मेयर और उन्हां दे दूजे कौंसलमैन देखदे हो तो इवें ही लगदा जिवें परिवार दा हिस्सा ने। और एकदम मन दे सामने आंदा है कि साउथ एशिया दे विच किस किस्म दी ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, सियासी लोग हुंदे ने जिहड़े ओह गोरियां वांग जिवें गोरे जो राज करते रहे तो उन्होंने जो सिस्टम बिल्ट किया कि आम लोगों तो एक विथ रखी जाए और उन्होंने उत्ते रोब रहे। और अज भी 70 साल बाद उही ट्रेंड उत्थे देखने को मिलता है। पर इत्थे जिवें वो आम लोगों वांग सचमुच लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर सामने ने। और इस बार एक होर भी फखर वाली गल सी कि अमरीका दीयां 50 स्टेटां चों न्यू जर्सी पहली स्टेट बनी है। और अमरीका के 100 साल के इतिहास जदों तो सिख आए ने 100 साल तो ज्यादा पहली बार है कि किसी स्टेट के अटर्नी जनरल सिख ने। और गुरबीर सिंह गरेवाल जिहड़ा उच्चा लम्मा 6 फुटा सिख नौजवान है, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया पैरेड च, एड्रैस भी किया। और 8000 बंदा उन्होंने थले काम करता है क्योंकि अटर्नी जनरल जिहड़ा है और जो मेयर एड्रैस कर रहा उन्होंने जनरल ही कह रहा सी क्योंकि वो सारिया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और दूसरे जिहड़े ने उन्होंने थले आते हैं। और जिवें बाकी असी अपनी टैक्नीकल टीम और A1 पंजाब उन्हां दी टीम का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि सारे प्रोग्राम नूं जिहड़ा है वो दिखाया गया और बहुत वड्डी गिणती च दर्शकों ने देखा। फेसबुक के उत्ते उसका आलमोस्ट 2.5 घंटे का लिंक जिहड़ा कि रिपीट भी होया प्रोग्राम उस नूं दर्शक इंजॉय कर सकते हैं। सो दर्शक स्क्रीन के उत्ते पिक्चर्स देख सकते हैं कि जिथे ਉਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੂਲਣਾ ਅਮਰੀਕਨ ਝੰਡੇ ਨਾਲ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੜੀ ਕਰੀਬੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ 68-69 ਸਾਲ।
ਸਟਿਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਰਿਮੇਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਸਟਰਗਲ ਜੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੋਂ ਰੱਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਰੇ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਓਪਨਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਬਿਸਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜੋ ਹਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ RSS ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸਣੇ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲਾ ਲਾਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸਵਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਭਾਰੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਏ, ਯੂਰਪ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡਸ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀ ਹੋਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਏ, ਕੱਲ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਲੋਟ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੌੜਾ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਖ ਪੈਰੇਡਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਔਰ ਇਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਪੈਰੇਡ ਹੋਏ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਹੋਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੈਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜੋ, ISI ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਸ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨੀਵਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਪੈਨਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਲਿੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਓਪਨਲੀ ਕਾਲ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਯੂਰਪ ਐਜ਼ ਹੁਡਲਮਸ, resents they are getting jobs or settling abroad, and calls majority Hindus peace loving while projecting Sikhs as terrorists or hoodlums or misguided, demands crushing of terror even though there is no terror in Punjab। ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਡਲਮਸ ਔਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ NRI ਸੰਘੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੌਬੀ ਗਰੁੱਪਸ ਹਾਰਪਿੰਗ ਫॉर ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖਸ ਹੂ ਟੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਔਨ ਮੋਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿੱਖਸ ਇਨ UK ਐਜ਼ ਟੈਰਰਿਸਟ। They are terrorists waging war against India and will also create terror in UK. This is the language used against Sikhs। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ NRIs ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 more ਗੁਰਸਿੱਖਸ ਅਰੈਸਟਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ in the name of killing of RSS men earlier which were found to be linked to their own men or disputes over property or dispute with gangsters, they have been arresting several Sikhs and running propaganda on some so-called transnational terror networks। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ TV ਚੈਨਲ ਨੇ ਲਾਈਕ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉਹਨਾਂ ਨੇ have even linked Sikhs to Pakistan। Hafiz Sayyid repeatedly run propaganda against Sikhs in India and abroad, even generalized Sikhs in Pakistan as Khalistani terrorists। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੋਕਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੂਲ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬੀਇੰਗ ਅਪਡ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਨੀਅਰਸ, full preparation on to use Sikhs as cannon fodder again for polarization of Hindu nationalist vote bank, hope Sikhs remain extra vigilant। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਨ ਫਾਡਰ ਜਿਵੇਂ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 4 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਔਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਗਰੁੱਪਸ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਟੂ ਰਿਵਾਈਵ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿੰਗ ਦੈਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ's intelligence agency ISI
has been active in Punjab and providing all kinds of logistic and financial support. The Intelligence Bureau, in its report to the Ministry of Home Affairs, has said pro-Khalistani groups are hiring local criminals to carry out terror activities and revive militancy in the state. ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਜੈਸਟਿੰਗ ਦੈਟ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ, district magistrates and senior IAS and IPS officers should be alerted about the covert activities of pro-Khalistani groups. The IB, in its report, according to a senior Ministry of Health, Ministry of Home Affairs official, has cautioned the state government that some local gangsters are in constant touch with pro-Khalistan groups which have a presence in many Western countries. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖ ਰੱਖਣ। ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਲਰਨਡ ਦੈਟ ਇਨ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ IB has asked Ministry of Home Affairs to issue directions to state government to make a list of local criminals and keep a watch on them. ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਲੈਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੱਲੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸੀਨੀਅਰ Ministry of Home Affairs official said intelligence inputs have revealed that a pro-Khalistan group from UK has started a campaign through social media urging the people of Punjab to join the Khalistan struggle. They are hiring local gangsters to neutralize people and leaders opposing the Khalistan. क्योंकि यूके जिथे एक्टिविटी होएगी उत्थे रौला होएगा जी, उत्थे आ गए क्योंकि हुण यूके च झंडा लत्था है, हज़ारां सिख आए, एक्टिविटी है और इन्हां ने वो सारी रिपोर्ट नूं जिहड़ा वो यूके दे नाल जोड़ के फिर थल्ले जदों तुसीं खबर देखदे हो फिर तुहानूं पता लग जांदा है कि भी ये सारा उहदे चों बिल्ट की कर रहे ने। फिर उन्होंने कहा जी ऑलरेडी जिहड़ा रविंदर गोसाई RSS दे खिलाफ मारिया जिहड़ा गया है उहदे खिलाफ जिहड़ी रिपोर्ट फाइल हुई है उहदे च उन्हां ने 15 बंदियां नूं चार्जशीट कीता है और ये सारे चों ही क्योंकि जिस अंदाज च इन्हां ने इंग्लैंड दे जग्गी जौहल नूं उस दे खिलाफ भी हुण चार्जशीट फाइल कर दित्ती है, कुछ नहीं है केसां च, लेकिन ये इन्ना क ड्रम बीट कर रहे हैं कि जी आ गए जी आ गए, खालिस्तानी आ गए, गैंगस्टर आ गए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਪਰਪਸ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਡੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬॉय ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ 1995-96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਇਧਰੋਂ ਅਨਨੇਮਡ ਸੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਧਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਵਿਜਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟ੍ਰੇਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਕੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਏ। The Intelligence Bureau is reported to have informed the Union Home Ministry that Pakistan's ISI as well as 6 separatist organizations
outside India are attempting to contact criminals in Punjab to foment Khalistan related trouble in the state. Per se, this should be worrying news given the potential for vitiating the atmosphere any communal targeted violence has as seen over the past couple of years. ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ. However, none of this comes as a surprise in view of what earlier arrests and reports have indicated, including Nabha jailbreak in which militants and gangsters escaped together. A few reformed gangsters have also attempted to take to politics or claimed interest in Punjabi or Sikh causes. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਰੰਟ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੱਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਵ ਸਰਟਨ ਕਾਮਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕ and functional requirements such as network of informants, access to weapons, hideouts and willingness to pull the trigger even if their motivations be different. ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ. ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 80ਵੇਂ ਔਰ 90ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ISI ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਰ ਕਰੰਟ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈਂਡਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਔਰ ਇਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਰੈਡੀਕਲਸ ਬੈਕਡ ਬਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਸ ਅਰੈਸਟਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਕਿ ਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਔਰ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਮਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਖਬਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਆਸਕ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਸਟਾਪ ਪੀਪਲ ਫਰਮ ਮਿਸਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ to glorify terrorists. India says it wants Prime Minister Justin Trudeau's government to do more to prevent people from misusing their right to freedom of expression to incite violence and glorify terrorists as martyrs. The statement was made during a universal periodic review session of the United Nations Human Rights Council in Geneva, Switzerland on Friday. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ UN ਦਾ ऑफिशियल हेडक्वार्टर बेशक न्यूयॉर्क च है, पर जी इन्हों की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर जिनीवा च है, ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटी जिनीवा च होंगी है, और उहदे च जिहड़े कुछ मैंबर ने उन्होंने हक हुंदा है कि वो दूसरे देशों की हो रहा उन्होंने पीरियोडिक रिव्यू कहते हैं. और इंडियन नुमाइंदे ने उत्थे कैनेडा नूं एड्रैस करदे कहा कि जी तुहाडी गवर्नमेंट जिहड़ी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन दे उत्ते कर्ब करे, क्योंकि उहदे थल्ले ਇਨਸਾਈਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਜ਼ ਮਾਰਟੀਅਰਸ. ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲੋਟ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਈਵਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਅਨਲੀਸ਼ ਕੀਤਾ. ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਵਰਗੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਝਾਨ ਉਲਝਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੈਮੇ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 32-33 ਸਾਲ ਤੋਂ 80ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੋਕਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਟ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੌਂਟ ਪਟੌਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੂਪਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੋਟ ਆਫ ਕੌਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।